Good evening, everybody. Sir, good evening, sir. Sir, can you hear me? Zoom installed இருக்கு. லிங்க் ஷேர் பண்ணி அந்த செகண்ட் போன்ல ஸ்கிரீன் ஷேர் போட்டு பிபிடி வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அதுல வந்து ஜாயின் ஆயிடுச்சு அந்த மீட்டிங்ல. இப்போ அதுல வந்து ஏற்கனவே அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. இப்போ அவங்க வந்து வேற இன்னொரு ஹோஸ்ட் வந்து வேற ஏதோ போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து வருது. 1 minute மேடம் 1 minute. Sir, okay. ஆன் பண்ணுவா? வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவா? Only this time. Tanisha is there in the meeting. Tanisha, you are ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Selva Lakshmi is also ready. Yes, ma'am. Okay. Jayalakshmi is there in the meeting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, neenga ready now, we can start the session. Start பண்ணுங்க. Sir, am I audible to you? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Sir, shall we start, sir? Okay. Yes. Yes. Shall I? Tanisha, are you there? You can proceed. Yes, ma'am. Yes, Tanisha, you can start. Good evening to everyone. I'm glad to welcome you all for the self-driven activity program by Women Empowerment Cell and Institution Innovation of Council of Prince Sri Venkateshwara Arts and Science College. Let's begin the program with Tamil Thai Varthil by T.S. Selva Lakshmi. Ma'am, am I audible? Yes, ma'am. You are audible. You can start. Now I would like to call upon Jayalakshmi S to deliver the welcome address. Good evening, one and all gathered here. I'm delighted to welcome you all to this webinar, conducted by Women Empowerment Cell with IIC of Prince Sri Venkateshwara Arts and Science College. In the webinar is about on startup business with attractive government schemes and loans of sustainable development of women. It's given me a pleasure to welcome you all. Your presence makes us very happy in this evening.
It's give my honor to welcome our humble chief guest, Mr. Rajaganesh, retired joint director. Take a wonderful opportunity to welcome our benevolent chairman, Mr. Vasudevan. We are delighted to welcome a dynamic and spirited vice chairman, Engineer Prasanna Venkatesh. It's my matter of great pleasure and honor for me. It welcome our motivating principal, Dr. Uma Bhaskar. I humbly invite our Women Empowerment Cell and IIC coordinators and our dignified faculties and students and participants. I welcome you all once again. I'm sure that we all get enlightened with this webinar and benefited. Thank you. Now I welcome Dr. K. Deepalakshmi, Vice President of Institution Innovation Council to share a few words about IIC. Thank you, Tanisha. Good morning, good evening to one and all present here. I'm glad to take this opportunity to show off this IIC Institution Innovation Council regards. Ministry of Human Resource Development, Government of India has established MHRD Innovation Cell to systematically foster the culture of innovation among us all higher education institutions. The primary mandate of MIC is to encourage, inspire, nurture the young students by supporting them to work with them ideas and transform them into prototype while they are in formative years. And what are the major functions of IIC is to conduct various innovation and entrepreneurship related activities prescribed by Central MIC in time-bound fashion. Identify and reward innovations and share success stories. Organize periodic workshops, seminars, interactions with entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for student innovators. Network with peers and National Entrepreneurship Development Organization. Create an institution's innovation portal to highlight innovative projects carried out by institutions, faculty, and students. Organize hackathon, idea competitions, mini challenges, etc. with the involvement of industries. As a IIC self-driven program, here we are conducting this club program to create awareness among students about entrepreneurship. Students learned how to grow into a successful entrepreneur. All the best, students. Thank you. Thank you, ma'am. Now I welcome Mrs. Neelambikai, Coordinator of Women Empowerment Cell, to deliver a few words about Women Empowerment Cell. Good evening all. Women Empowerment Cell of Prince Sri Venkateshwara Arts and Science College was established in 2015. The major goal of Women Empowerment Cell is to empower women staff and students to realize their real potential and to be successful in their personal, professional, and social life. In regard with this, we have organized various competition, awareness program, workshop, training, and signature campaign. Every year, Women Empowerment Cell celebrates International Women's Day, and in concern with this, we are empowering women activities progressively. Hereby, Women Empowerment Cell is mentoring to establish a sustainable development for the women. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon Y.V. Gauri Priya to introduce about our chief guest. Good evening to all. I'm profoundly delighted to take this opportunity to introduce our guest for this webinar. Our noble personality, Mr. Rajaganesh, retired Director, Department of Industries and Commerce District Industries, Viluppuram. He graduated his physics from Madras Presidency College. He has completed his mobile engineering from MIT Anna University, MBA and MPhil in Annamalai University, and he has completed his PhD from Dravidian University in Andhra Pradesh. He served as scientist in Quality Assurance Officer, Ministry of Defense, Chennai.
Assistant Engineer in Department of Industries and Commerce in various branches in Chennai, Viluppuram and Kadalur. Deputy Director Industry and Commerce at Viluppuram, General Manager at Kadalur and Viluppuram District, and retired from service as Joint Director of Industries and Commerce from Viluppuram. He delivered his knowledge in various college and university as resource person both in online and offline. His motivational sessions were telecasted in Podigai channel. There is so many to say about our guest, but I conclude here. Let's start a session to sparkle our knowledge. Thank you. Now I welcome our chief guest, Mr. Raja Ganesh, to take up the session. Hello. Hello. It is audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. My PowerPoint is shown in the screen. No, sir. Jane Mary Days, you accept, give accept. Another one. Yes. Jane Mary Days. Okay. I think now it is shown in the Yeah. screen. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Good evening to all. First of all, I thank to your chairman, Dr. K. Vasudevan, and vice chairman, Vishnu Karthik, and principal, Ms. Uma, and the coordinator of Neelambigai, and other friends and teachers and students. See, this is the essential one for the student, that the self-employment is the essential for the student. Because nowadays, for example, for engineering colleges, 583 engineering colleges are this is our stage. Nearly 300 students per college in Akka, totally that it is more than the 50,000 students are coming out. But the 5%, even 5% is government has not given direct employment, but even 10% of the going for the private employment are lesser to higher salary. So remaining is accumulated every year. This is the unemployment of our recently given for the start a self-employment. Before that, we want to know some ideas and terminology which is used in the self-employment. Everybody is told that entrepreneurship, entrepreneur. What is first entrepreneur? Who is the entrepreneur? A person who is sets up a business or enterprises, taking a financial risk in the hope of profit. நாங்க பெரும்பாலும் சொல்லுவோம் என்டர்பிரினர் ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். என்டர்பிரினர் ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவங்க தான் அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும். அதுவும் பைனான்சியலா இன்க்ளூட் பண்ணி அதுல ப்ராஃபிட் வர்றதுதான் என்டர்பிரினருடைய பேசிக் அல்டிமேட் எய்மா இருக்கணும். அவன் தான் சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரினரா இருக்கணும் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ என்டர்பிரினர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது, ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா இருக்கணும், டிலிஜென்ட், அதுல வந்து அப்படியே இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும், அண்ட் தென் கான்பிடென்ட் அண்ட் கரேஜியஸா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இத மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நாங்க தமிழ்ல சொல்றதாண்டா ஒரு என்டர்பிரினருக்கு அந்த திட்டத்தை பத்தி அவர் செய்ய போற திட்டத்துல வந்து அது நம்பிக்கையோடு அது விடாமுயற்சியோடும் அந்த விடாமுயற்சியோட உழைப்பும் இருந்தா அவர் கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல் ஒரு என்டர்பிரினரா வரலாம்ன்றதுதான் எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னுடைய 30 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் காமர்ஸ்ல நாங்க பார்த்த வரைக்கும் அப்படிதான் வந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால இதெல்லாம் வந்து என்டர்பிரினருக்கான குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ வை வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த காலேஜஸ் ஃப்ரம் இட்செல்ஃப். ஸோ காலேஜஸ்ல ஏன் தொடங்குறேன்னாக்கா, திஸ் இஸ் மை ஒன் ஆஃப் entrepreneurs told that even when I was working in the Kadalur in the 2000, in the year 2000, a person who is came from one of the company
like auditor, CA. He came and discussed with me. These are all the equipments and machineries, fixed assets created in my company. Nearly 50 lakhs created the machinery alone. What is the 15% of the subsidy available? Available as government கொடுக்குற நாங்க 15% subsidy and during the 2000 period. அதை நான் எப்படி avail பண்றது, என் கம்பெனிக்கு எப்படி avail பண்ணி கொடுக்குறது? I have seen that all the documents and verified the bills and other things. I have seen that it is your delay. Your project it already started, that it is more than 2 years you are delayed. So you are not eligible. You are 7.5 lakhs losing your company. So you are not eligible. No, he is shocked. What sir, how we are know that? எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது? எங்களுக்குலாம் வந்து இதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா? கம்பெனி ஓனர்ஸ்க்கோ இல்லை எங்களுக்கோ இல்லை வந்து வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது இல்லையா? அதனால வந்து why don't you start with the college itself? நீங்க இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னாக்கா, ஈவன் the காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் பொழுது, whenever whatever I am telling that they will come for the self-employment, government is giving such and things, but nobody is not turned up because of already I have told that it is a risk taking. So nobody is not to take risk taking for the self-employment. So everybody want the direct employment. Even private employment la or 10,000 ரூபாய் இருந்தா கூட போதும், ஒரு 5,000 ரூபாய் இருந்தா கூட போதும், lesser salary இருந்தா கூட போதும். I don't want to take any risk. I am not interested to for self-employment. I want to the direct employmentன்றதுதான் ஒவ்வொருத்தருடைய மைண்ட்லயும் இருக்கும். அதனால வந்து அத மாதிரியானவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும் பொழுது டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வந்து கம்பெனிலயோ இல்ல சின்ன சின்ன கம்பெனிலயோ பெரிய பெரிய கம்பெனிலயோ ஒர்க் பண்ணும்போது either is in the production side or அந்த ஒரு இதுலதான் வந்து நான் 2000 இந்த இயர் 2000ல இருந்தே நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரா இருக்கும்போதே நான் வந்து ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டு ஒவ்வொரு காலேஜும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட், we are already having the experience. This is companies, those who are working. Second, already we are working in the company. We are having so many experience. நான் வந்து 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். I am having experience. But the company owner is not sufficient. Salary is not given. This is the one of the satisfaction for the employees. So he came to our office. Sir, I am working in the company. I am the all in all of the company, but the salary is not satisfied by our company or company owner. So why don't you come for this same similar like project? Why don't I start? What are all the concessions available? What are the guidance given by your department? அப்படின்ற ஒரு 5 years பொறுத்து 10 years பொறுத்து இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறவங்களும் வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். those who are in the family business. Family business na பெரிய பெரிய ஃபேக்டரி ஒரு 100 பேரை 200 பேரை வச்சுக்கிறது தான் பிசினஸ் நினைக்க வேணாம். ஸ்மால் பிசினஸ் நம்ம ஃபேமிலியில் இருப்பாங்க, டெய்லர் இருப்பாங்க, அல்லது வந்து பியூட்டி பார்லர் வச்சிருப்பாங்க, இல்ல ஒரு பெட்டி ஷாப் வச்சிருப்பாங்க. பெட்டி ஷாப்னா ஒரு பிசினஸ், ஒரு மளிகை கடை மாதிரி ஒரு சின்ன கடை வச்சிருப்பாங்க, இல்ல ஒரு ரைஸ் ஷாப் வச்சிருப்பாங்க, ரைஸ் மெர்ச்சண்டா இருப்பாங்க. இத மாதிரியான ஸ்மால் பிசினஸ், ஒரு கார்பெண்டரா இருக்கலாம், இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுல, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுனா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அந்த வந்து பில்டிங்ல வந்து நம்ம பெயிண்டரு அல்லது வந்து கார்பெண்டரு, இன்டீரியர் பண்றவங்க, இத மாதிரியான இந்த ஆலோ பிளாக் பண்றவங்க, இல்ல சிமெண்ட் பிளாக் பண்றவங்க, இல்ல வந்து டைல்ஸ் பண்றவங்க, தீஸ் ஆர் ஆல் த ரிலேட்டட் ஒர்க். இத மாதிரி ஒர்க்லயும் தே ஆர் ஹேவிங் சோ மெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க இருக்கலாம். எய்தர் அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அவர் சிஸ்டர் ஆர் அவர் பிரதர், யாராவது இருக்கலாம், ஆர் எனி அதர் இன் அவர் வில்லேஜ் ஆர் இன் அவர் ஏரியா. தட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் த்ரூ யூ. You are helping to the identifying the right entrepreneur, those who are having the skill, how to they avail the government schemes, self-employment scheme. You have to take your family or your surroundings in the area. Finally, I am coming for those who are in the last page. என்னதான் சொன்னாலும்
கிளாஸ்ல வந்து நம்ம சேர்மன்லாம் உட்காந்துட்டாங்களே, பிரின்சிபால்லாம் உட்காந்துட்டாங்க, கோஆர்டினேட்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து வி வாண்ட் அப்சர்வ், கடைசியா கேள்வி கேட்கறேன்னு வேற சொல்லியிருக்கிறாங்களே, கேள்வி கேட்கணுமே, அதுக்காக தி கம்பல்சரி தி அப்சர்வ். அவங்க வந்து எதை பத்தியும் யோசிக்க மாட்டாங்க. இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ன்றது, ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் வந்து ஜாலியான லைஃப், அதை என்ஜாய் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றத அந்த ஐடியால இருக்கிறவங்க ஆஃப்டர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் தட் காம்பஸ், நீங்க பிஏ படிச்சாலும் சரி, எம்ஏ படிச்சாலும் சரி, எம்பிஏ படிச்சாலும் சரி, நீங்க படிச்சு வரைக்கும் ஜாலியா ஸ்டூடெண்ட் இருந்த நேம் இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் தி காம்பஸ், நீங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்டுன்ற இந்த சாப்பா உங்களுக்கு முத்திரை வந்துடும். அந்த அன்எம்ப்ளாய்டுறவனே உங்களுக்கு வந்து பாக்குறவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க, அப்பா கேட்பாரு, அம்மா கேட்பாங்க, இல்ல வந்து ஊர்ல இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க, என்ன பண்றான் உன் பையன், எங்க இருக்கிறான், எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. சோ அத மாதிரியானது நீங்க பாக்குறதுக்கும், அத மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்டுன்ற நேரத்துல what I am telling that it is to help to why don't to go for the self employment வரவங்களும், these are all our experience in our department. On the base of that, we are calling this student and entrepreneur or NGOs or association, we are conducting the self employment scheme. What is the, already I told that is the entrepreneur. What is entrepreneur? Entrepreneur is taking the, or simply telling that. What is enterprises? How it is classified? What is enterprise? Enterprise means தமிழ்ல சொல்லணும்னா நிறுவனம் சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல வந்து நிறுவனங்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த நிறுவனங்கள் வந்து இட் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன் 3 ways. இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்கும். ஒன்னு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லலாம், இன்னொன்று வந்து சர்வீஸ் சொல்லலாம். அதர் தன் திஸ் இஸ் பிசினஸ். பிசினஸ்ன்றது வியாபாரம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, வாங்கி விற்கிறது. அது மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங்ன்றது கீழே பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன், a conversion of raw material into the by using of machinery, a conversion of raw material by using the machinery as a product. அதாவது ஒரு பொருளை, ஒரு சாதாரண ஒரு பொருளை ஒரு இயந்திரத்தினை கொண்டு அதை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுவதற்கு மேனுஃபேக்சரிங், அதாவது உற்பத்தி தொழில்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ், உற்பத்தி தொழிலுக்கு நான் இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன், வுடன் பர்னிச்சர் சொல்லியிருப்பேன், ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லியிருப்பேன், ரெடிமேட் கார்மெண்ட் சொல்லியிருப்பேன், ரைஸ் மில்லு, கேஷ்யூ ப்ராசஸிங், தீஸ் ஆர் ஆல் தி ப்ரொடக்ட்ஸ் ஓரியன்டட். உதாரணத்துக்கு வந்து ரைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரைஸ் மில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அரிசியை வந்து ரைஸ் மில்ல வந்து கிரைண்டிங், பாலிஷிங், அத மாதிரியான சில ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து கடைசியா ரைஸ் வந்து பேக்கிங் வருது. சோ அரிசி வந்து நெல்லா வந்து இயந்திர சாலையில கொண்டு நெல்லை வந்து அரிசியா மாத்துறதும், உண்மையாவை மாத்துறதும், தவிடாவை மாத்துறதும், தீஸ் ஆர் வந்து ப்ராடக்டா இருக்கிறதுனால, ப்ராடக்ட் வந்து தனி வேற ப்ராடக்ட் வந்து மிஷினரி யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங். அது மாதிரி சோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ். மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு பொருளை வந்து இன்னொரு பொருளா மாத்துறது. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா உடன் பர்னிச்சர்ன்றது ஒரு மரக்கட்டை எடுத்து அதை வந்து ஸ்லைசிங், கட்டிங், பினிஷிங் என்னென்னவோ பண்ணி அவர் தச்சர் வந்து வுட் ஸ்லைசிங் பண்ணி, வுட் கட்டிங் பண்ணி அதை வந்து டேபிளாவோ சேராவோ பண்றது, தட் இஸ் கால்ட் as மேனுஃபேக்சரிங். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ்க்கு we have to give you some service using of the hand tools and the machineries, that is called as a service. சர்வீஸ்ன்றது தமிழ்ல சேவை தொழில்னு சொல்லலாம். சேவை தொழில்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து டெய்லரிங்க சொல்லலாம், ஹோட்டலு, ரெஸ்டாரண்ட், இத மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ரிப்பேரிங் அண்ட் சர்வீசிங், இதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்வீஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஈவன் பியூட்டி பார்லர் கூட எடுத்துக்கலாம். பியூட்டி பார்லர்ல வந்து சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டியா சொல்லலாம். சாதாரண ஒரு லேடி போறாங்க, அங்க வந்து அவங்க வந்து என்னென்னவோ இந்த மேக்கப் எல்லாம் பண்ணி, ஃபேஷியல் பண்ணி, பெடிக்யூர் எதோ பண்ணி அவங்கள வரும்பொழுது ஒரு மாடர்னா போனவங்களை விட அழகான ஒரு மாடர்னா மாத்து, தட் இஸ் கால்ட் as ஒன் ஆஃப் த சர்வீஸ். இந்த மாதிரி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ்ன்றது தான் என்டர்பிரைசஸ் பிடிக்கிறாங்க. அதர் தென் திஸ் பிசினஸ், வியாபாரம்ன்றது என்னன்னாக்கா, வியாபாரத்துல வந்து நமக்கு வந்து மிஷினரி இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்காது. ஒரு பொருளை வாங்கி அப்படியே சேல்ஸ் பண்றது, பையிங் அண்ட் செல்லிங் தான் வந்து நம்ம பிசினஸ் சொல்றோம். தீஸ் ஆர் ஆல் த மெயின் கிளாசிபிகேஷன் இன் தி industry or enterprises. Classification very important. How it is classified? அதாவது நீங்க டூரிங் திஸ் கோவிட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ சொல்ல, எம்எஸ்எம்இ இஸ் கிரையிங், எம்எஸ்எம்இ ஆர் லாக்ட், எம்எஸ்எம்இ ஆர் லூசிங் their employment, MSMEs are so many having problem. They are இது மாதிரி நிறைய எம்எஸ்எம்இன்றதே வந்து இந்த கோவிட் நேரத்துல தான் நிறைய வந்து. அதே மாதிரி லோனுக்கு எம்எஸ்எம்இ லோன் கொடுக்குறாங்க, எஸ்எம்இ லோன் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா வாட் இஸ் எம்எஸ்எம்இ? The enterprise is classified depends upon the machinery and the turnover of the factory, that is micro, small and medium
other than the major industries. For example, we are telling that the micro manufacturing and service enterprises, the machinery, already I told, the machinery and the equipment, maximum value of 1 crore value of the machinery which is used in the enterprises, micro enterprises, as well as the turnover of the company is up to 5 crores called as a micro enterprises. Similarly, small enterprise, what is small? Small enterprises, the 1 crore to 10 crore machinery is involved in the enterprises. The 50 crore turnover is maximum of the company is called as a small enterprises. Medium enterprises, medium 10 to 20 crores machinery value of the company, as well as 250 crore of the turnover to be maximum of the company is called as a medium. Micro, small, medium. The about 20 crores, there is no ceiling. About 20 crores and the turnover is about 250 crores is called as a major or large industries. These are all the main classification of the MSMEs, micro, small, medium enterprises. We are only concentrating the micro, small, medium enterprises. Major industries is directly controlled by the Ministry of Industry and Commerce. So these are all the classification. Why it is classified? Why it is classified? Why it is classified? Because of the classification, we are having so many concessions from the government. If we want any assistance or any NOC, any license approval from the government, you want this MSME license that is called as a Udayam registration. அதுக்கு முன்னாடி வந்து SSI லைசன்ஸ் சொன்னாங்க 1978 பிற்பாடு. அதுக்கும் பிற்பாடு SSI ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னாங்க. அதுக்கும் பிற்பாடு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் பார்ட் 1 பார்ட் 2னாங்க. அதுக்கும் பிற்பாடு வந்து this is called as a Udayam registration. The Udayam registration is nothing but that is for our industries. இப்போ வந்து for example you are having the it is So your voice is not audible. Hello, sir. Hello. Sir, we can't hear you. Hello, sir. Hello. 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 Hello, sir. Now it's audible, sir. Sir. Voice break. Okay. Now it is. Now it's audible, sir. Now it's Okay. audible. Okay. Shall I say okay? Yes, sir. Some disturbance is there. Okay. No, Okay. sir. That is the MSME registration is essential for the enterprises, those who want to start an industry. This registration is essential. For example, if you want a loan from the government, bank loan, that's some priority for that enterprise. Micro lesser interest இருக்கு. அதை விட வந்து ஸ்மாலுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். லார்ஜுக்கு அதை விட இருக்கும். The
ப்ரியாரிட்டி இன் லெண்டிங், கடன் வாங்குறதுல ப்ரியாரிட்டியில வந்து நம்ம எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரியாரிட்டி இன் பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுலயே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டேரிஃப்லயே மைக்ரோவுக்குன்னு தெரியும் டேரிஃப் இருக்கு. அது மாதிரியான டேரிஃப் இல்லைன்னா வந்து நம்மளுடைய ஹவுஸ் ஹோல்டு கலெக்ஷன்லயோ இல்ல கமர்ஷியல் கனெக்ஷன்லயே போட்டு போயிடுவாங்க. அதனால இண்டஸ்ட்ரியல் டேரிஃப் வாங்கினாக்கா தட் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தட் ஆல்ரெடி ஐடென்டிட்டி சொன்னேன் இல்லையா, லைசன்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல். அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய ப்ராடக்ட சேல்ஸ் பண்ணாக்கா அல்லது டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னாக்கா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் டோட்டல் வேல்யூல 10% வந்து இஎம்டி டெபாசிட் பண்ணணும் டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட்னா. பட் நம்ம எம்எஸ்எம்இ செக்டாரா இருந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்ததுனாக்கா அந்த எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இஎம்டி எக்ஸம்ஷன் கட்டவே வேணாம், இஎம்டி கட்ட வேணாம். அது மட்டும் இல்லாம we are having participate in the டெண்டர்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றது எக்ஸாம்ஷன் பண்ற இஎம்டி. அதர் தென் சி கம்பல்சரி சம் ஐட்டம் லோன் ரிசர்வ்டு ஃபார் தி மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்ன்றதுக்கும் ஐடென்டிஃபைன்றதுக்கும் இந்த எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம வீடு கட்டுற மாதிரி தான் ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கணும். ஃபயர் சர்வீஸ், ஹெல்த், டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங், பொல்யூஷன், அக்ரிகல்ச்சர், இதை மாதிரி மினிமம் டிபார்ட்மெண்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கினாக்கா அந்த கவர்மெண்ட்ல எல்லா இடத்துலயுமே வேர் இஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி, உங்களுடைய எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா, அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கான்றதுதான் அது வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சொல்லிட்டே போகலாம். யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் எனி எக்ஸிபிஷன், பார்ட்டிசிபேட் இந்த எக்ஸிபிஷன் சென்னையிலயோ இல்ல வந்து வெளிநாட்டிலயோ இல்ல வெளிய ஊர்லயோ இல்ல அதர் ஸ்டேட்லயோ நடக்குதுனாக்கா இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட் ஒரு செல் ஒரு எக்ஸிபிட்டிவ் ஒரு ப்ராடக்ட்ன்றதுக்கும் கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவிங் கன்சீஷன். நீங்க ஏர் பேர் போறதுக்கும் அங்க இப்ப ஸ்டால்ல வந்து விற்கிறதுக்கு ஃப்ரீயா உங்களுடைய ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் சோ மெனி கன்சீஷன். இது மாதிரி நிறைய கன்செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்னுடைய எம்எஸ்எம்இ பாலிசி, இன்னும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம், இதுக்கெல்லாம் வந்து தட் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் essential one. பட் கவர்மெண்ட் they are not கம்பல் பண்றதும் கிடையாது. அதனால வந்து அதே மாதிரி வந்து பண்ணலாம். how it is registered, that is simple thing. உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு. உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க, எப்படி பண்ண போறீங்க, எங்க பண்ண போறீங்க, ப்ரொப்ரைட்டரா, பார்ட்னரா, பிரைவேட் லிமிடெடா, இல்ல மேனுபேக்சரிங்கா, அல்லது வந்து இப்போ சேல்ஸா, அல்லது வந்து உங்களுடைய சர்வீஸ் செக்டாரா, என்ன ப்ராடக்ட்ன்றதெல்லாம் யூஆர் ஸ்பெசிஃபை, டிஎன்ஜிஎஸ்டி பண்ணிருக்கீங்களா, சிஎஸ்டி பண்ணிருக்கீங்களா, இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, பேன் நம்பர் இருக்கா, தீஸ் ஆர் ஆல் த சம் அப்ளிகேஷன்ல இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க ஆன்லைன்லயே ஃபில் பண்ணாலும், ஈவன் செல்ல விட நீங்க ஓபன் பண்ணி ஃபில் பண்ணனாக்கா ஃபில் பண்ண பிற்பாடு தட் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ன்ற அந்த சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு உடனே இதுக்காக நான் சொன்னபடி இந்த மாதிரி தேவையா அதாவது ஆபீஸ் எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர் இருப்பாரு. இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வந்து தமிழ்நாடுல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் கீழே ஒவ்வொரு Sir, your voice is breaking, sir. வந்து ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர். ஹலோ, it is audible? Now it is clearly audible, sir. Okay, ma'am. I am experienced in that, because of why I am telling that our organization நானே வந்து after my BSc I am wasted 2 years for employment, and I want to become a self-employment in the 1982 after completion of my BSc Physics in the presidency. I went for the same DIC, which is I am working in the Department of Industry. I went to the Chennai office and entered to this office for want of the SSI certificate, which is I had already told that MSME certificate. On the basis of the certificate only giving this loan and other things. So I entered that office. Even peon is not allowed into the office. அவர் எனக்கு ஒரே வார்த்தை சொன்னது அன்னைக்கு, இதெல்லாம் பணக்காரங்க நுழையிற நேரம், நீ பாட்டுக்கு நேரம் உள்ள நுழைஞ்சிருக்க என்னன்னாக்கா, அது மாதிரி நான் ஜெராக்ஸ்
வைக்கணும். 1982ல நான் ஜெராக்ஸ் வைக்கணும்னு ஏற்பட்டேன். ஜெராக்ஸ் வைக்கணும்னு நினைச்சேன். பட் வந்து ஜெராக்ஸ் வைக்கிறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு சொன்னாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் லோன் தரும்னு சொன்னாங்க. அதனால சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு இஸ் நாட் அக்செப்டட். ஈவன் நாட் என்டர் டு இன்சைட் ஆஃப் த ஆஃபீஸ். ஸோ அவர் வெளியே வச்சு என்னை வந்து நெகோசியேட் பண்ணி அந்த ஆஃபீஸ்ல உள்ள ஒரு ஓஏ லாஸ்ட் கிரேட் சர்வெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 ரூபாய் பேசி 2000 ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்து and then I was bringing that the SS certificate after 1 month. Even our BSc, BTech, MBA, MPhil, PhD, even MI, FI, I am having a lot of the certificate. That is, I don't want. This is the only certificate. I had a lot of pain to receive that certificate, that the SS certificate. I am laminated. I am having still that certificate. So these are all the problems faced by IIM during the 1982 as an unemployed. So nobody is not want to be like me, face the problem. I am telling that the organization, the other organization, manager material, raw material, manager project, how to prepare a business project under the manager credit, the bank. These are all the AEJ, the field officer, in the office, basic level officer. Director, you have to contact them. I am telling this office organization. After that, I am not able to for funding problem. I am having a problem. The loan is not available because of the bank manager is not accepted. So I am not able to become an entrepreneur. But after that same office, I entered in this same office in the year 1990 in Kanjivaram. So same person I had seen, but he is not having the memory of the problem which is based by only I am having a pain. He is not having a lot of persons like he is seen, but I am seen that one particular person. After that, he has transferred from that. This is the another story which is across the during my life. So next. See, these are all the functions and activity of the district industry center, Department of Industries and Commerce. A lot of this சொல்லிருப்போம் பாத்தீங்கன்னாக்கா. இது வந்து ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். Now I am coming for the main 3 schemes. This is the scheme which is useful for very useful for you. That unemployed youth employment generation program, in short form, that is called as a UYEGP. தமிழ்ல சொல்லணும்னா வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கு திட்டம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நியூ என்டர்பிரனர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம், புதிய தொழில் முனைவோர் தொழில் மேம்பாட்டு திட்டம். இதை ஷார்ட் ஃபார்ம்ல நீட்ஸ் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம், PMEGP, பிரதம மந்திரியின் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கு திட்டம். திஸ் இஸ் த 3 schemes which is implemented by the unemployed youth ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக இருக்கிற 3 schemes. இதுல ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தோம்னா இதுதான் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் சரி, நான் சொன்ன அந்த 4 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு வெரி யூஸ் ஆகும். அது இல்லாத முத்ரா கடன் ஒண்ணு இருக்கு, எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. முத்ரா கடன் வாங்குறதுக்கும் சிசுன்னு 50,000 வரைக்கும் ஒரு லோனும், அதே மாதிரி வந்து கிஷோர்ன்றது 50,000 இருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும், தருண் இருந்து 5 லட்சத்துல இருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் லோன் கடன் வசதியும் அந்த ஸ்கீம்லயும் இருக்கு. இப்போ வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம், திஸ் இஸ் த மெயின் ப்ரோக்ராம். யாராருக்கு வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப பார்க்கலாம். அந்த இந்த UAGP படித்த வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கு திட்டம் 18 இயர்ஸ் மேல இருந்து ஜென்ரலா 35 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க தான் எலிஜிபிள். அதாவது ஏஜ் லிமிட் 18ல இருந்து 35 இருக்கும். ஆனா ஸ்பெஷல் கேட்டகரின்னு சொல்லி இருக்காங்க. உமன், SC ST, OBC, MBC, மைனாரிட்டி, டிசேபிலிட்டி பர்சன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து 45 இயர்ஸ்க்கு 10 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஏஜ்ல வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு. இதுல வந்து குவாலிஃபிகேஷன் மினிமம் 8th பாஸ் இருந்தா போதும். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு இருந்தாலும் தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அவர் ஸ்கில் தான் நம்ம பார்ப்போம். அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் ஸ்கில் இருக்கான்றது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இவங்க அப்ளை பண்றாங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மினிமம் 3 இயர்ஸ் அவங்க வந்து ரெசிடென்ஸ் ப்ரூஃப் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா இன்கம் சீலிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரிட்டீரியா ஃபார் தி ஸ்கீம். இன்கம் சீலிங் வந்து 5 lakhsக்கு மேல இருக்கிறவங்க நாட் எலிஜிபிள் இன் தி ஸ்கீம். லெஸ் தென் 5 lakhs இன்கம் சீலிங் ஆஃப் தி பேர் ஆனம் இஸ் எலிஜிபிள், அலோன் எலிஜிபிள் ஃபார் இந்த ஸ்கீம்.
The UAGP scheme le 8th passed 8 into 35 general category, special category of SC ST, women any forward community women are not siri, women, SC ST, OBC, MBC, minority, disabled person and transgender. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் திருநங்கைகள் இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து 45 வயசு வரைக்கும் they are eligible for apply for this scheme. The income ceiling ஆனுவல் வந்து 5 lakhs கீழே இருக்கிறவங்க தான் இதுல வந்து எலிஜிபிளா இருக்க முடியும். Alone 3 years residents alone in the concerned district, those who are applying districtல இருந்தா போதும். இதுதான் வந்து எலிஜிபிலிட்டி. இதுல வந்து ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட், ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்ற தெரியணும் உங்களுக்கு. ப்ராஜெக்ட்னாக்கா ஒரு இடம் இருக்கணும், அந்த இடத்துல பில்டிங் இருக்கணும், பில்டிங் இருந்தா எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்கணும், அதை வச்சு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண சேல்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ லேண்ட், பில்டிங், மிஷினரி அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா ரன்னிங் கேபிட்டல், அதை ரன் பண்றதுக்கான கேபிட்டல் தேவைப்படும். இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்ததுதான் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவோம். இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய காஸ்ட் தான் நமக்கு வந்து பைனான்சியல் டோட்டல் ப்ராஜெக்ட். ஒரு திட்டத்திற்கான, அதாவது திட்டம்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து, திட்டத்திற்கான தேவையான பணம் வந்து மேனுபேக்சரிங். இதுக்குதான் நான் மேனுபேக்சரிங் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். மேனுபேக்சரிங்னா உற்பத்தி தொழிலுக்கு. இதுல வந்து ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் திட்டத்தினுடைய மதிப்பு 15 லட்சம் வரைக்கும் உண்டு இந்த ஸ்கீம்ல. அதே மாதிரி சர்வீஸ் அண்ட் பிசினஸ், சேவை தொழிலா இருந்தாலும் சரி, பிசினஸா இருந்தாலும், வியாபாரமா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு வந்து 5 lakhs உண்டு ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட். நான் வந்து ஒரு வுடன் பர்னிச்சர் வைக்க போறேன், ஒரு ஸ்டீல் பர்னிச்சர் வைக்க போறேன், இல்ல ஆலோ பிளாக் பண்ண போறேன், சிமெண்ட் ஜாலி பண்ண போறேன், அல்லது வந்து ஒரு கேஷியோ ப்ராசஸிங் பண்ண போறேன், ஒரு மினி ரைஸ் மில் பண்ண போறேன், பெனாயில் அதை டாய்லெட்ரி கிளீனிங் எல்லாம் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பண்ண போறேன். தீஸ் ஆர் ஆல் த மேனுபேக்சரிங். இந்த மேனுபேக்சரிங் போது 15 lakhs யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தி ஸ்கீம், இந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட். அதே வந்து சர்வீஸ், 2-wheeler ஒர்க் ஷாப், ஆர் வந்து பியூட்டி பார்லர், ஆர் டெய்லரிங், அல்லது வந்து காயில் வைண்டிங், அல்லது கம்ப்யூட்டர் சென்டர், தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் சர்வீஸ் கேட்டகரியில அதெல்லாம் பண்ண போறேன். அல்லது வந்து பிசினஸ்னா வந்து சேல்ஸ்னா ஒரு சின்ன பெட்டி ஷாப்போ, அல்லது வந்து ஒரு அரிசி ஷாப்போ, ஒரு வெஜிடபிள் மார்ட்டோ, இல்ல வந்து ஃபிஷ் ஸ்டாலோ, இல்ல இந்த மாதிரியான ஷாப் வைக்கிறதுக்காக 5 lakhs வரைக்கும் அது ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வரைக்கும் இதுல உண்டு. வாட் இஸ் த ப்ரொமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன்? ப்ரொமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளும் பணம் போடணும். ஒரு திட்டம் இருக்குன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இருக்குன்னா, அதுல வந்து டைரக்டா நீங்க SME லோன் போனாலோ, இல்ல டைரக்ட் லோன் போனாலோ, பிசினஸ் லோன் போனாலோ 1/3 இஸ் த மார்ஜின் மணி. அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய்னாக்கா 25,000 35,000 வரைக்கும் அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும். ரிமைனிங்கும் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும், சொத்து ஜாமீன் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த ஸ்கீம் ஒன்லி 5 to 10% இருந்தா போதும். 5 to 10% இருந்தா போதும். நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது அந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு 5% இருந்தா போதும். அந்த ஜெனரல் கேட்டகரி சொன்னேன் இல்லையா, பொதுவான பொதுப்பிரிவுக்கு, அவங்களுக்கு வந்து 10% இருந்தா போதும். ஸோ 5 to 10% ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இஸ் ப்ரொமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப என்ன பாருங்க, 1 லட்சத்துக்கு நம்மளுடைய மேக்சிமம் வந்து 10,000 இருந்தா போதும். 10 லட்சத்துக்கு 1 லட்சம் நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தா போதும். வாட் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஹெல்பிங் இன் திஸ்? இங்கதான் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 25% சப்சிடி இன்சென்டிவ். அதாவது இது வந்து திருப்பி கொடுக்க வேணாம். கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 25% சப்சிடி. இப்ப நீங்க 10 லட்சம் ரூபாய் ஒரு லோனை வாங்குறீங்கன்னாக்கா 10 லட்சத்துல கவர்மெண்ட் இஸ் 2.5 lakhs வந்து சப்சிடியாவே கொடுத்துருது. அப்போ 2.5 lakhs 25% வந்து சப்சிடி, 5% நம்ம வச்சா கூட 30%, மீதி 70% தான் இந்த டோட்டல் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து பேங்க் லோன் ஆகுது. ஸோ இங்கதான் வந்து கவர்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி த ஹெல்ப் அண்ட் ஆல்சோ given the தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் has given the instruction to give லோன் டு தி ரைட் என்டர்பிரனர்ன்றதுக்கும் டார்கெட்டும் பிக்ஸ் பண்றாங்க. இது சப்சிடியும் வந்து வருஷத்துக்கு இவ்வளவு கவர்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க. அதனால ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இவ்வளவு பேருக்கு, ஒரு 300 பேருக்கு 400 பேருக்கு இந்த ஸ்கீம்ல கொடுக்கணுன்றதுதான். பேங்கருக்கும் டார்கெட் இவ்வளோன்ட்டு 5 பேருக்கு ஒரு பேங்க்னாக்கா, அந்த பேங்க் இந்தியன் பேங்க் சேத்தியா தோப்புனாக்க இந்தியன் பேங்க் ஆச்சு 5 பேருக்கு, இல்ல விழுப்புரம் கனரா பேங்க்னா 4 பேருக்கு. இத மாதிரி வந்து டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு எப்படி அவுட் அப்ளைன்றது சொல்லிடுறோம். அவுட் அப்ளைன்றது நான் மாலையே சொன்ன இந்த MSME online tn.gov.in இந்த இதுல EAGPன்னு போட்டீங்கன்னா அதுல வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஆன்லைன் தான் எல்லாமே. எதுவுமே வந்து டைரக்டா யூ நீட் நாட் கோ ஃபார் எனி ஆஃபீஸ்.
எல்லாமே ஆன்லைன்ல. ஓபன் பண்ணி ஆன்லைன்ல அதுல அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அப்ளிகேஷன் வந்து ஊரு பேரு, என்ன தொழில் பண்ண போறீங்க, எங்க பண்ண போறீங்க, லேண்டிங் எவ்வளவு, பில்டிங் எவ்வளவு, மிஷினரி எவ்வளவு, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு, என்ன ஆக்டிவிட்டி, அது மேனுபேக்சரிங்கா, சேல்ஸா, பிசினஸா, இதுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, இவ்வளவு 10 லட்சம் ரூபாய் போட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு லாபம் வரும். இதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஒரு ப்ராஜெக்ட்னாக்கா ஒரு ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் சொன்னோம் இல்ல, அந்த ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் போட்டு 10 லட்சம் ரூபாயில போட்டு நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் ஒரு 10 டெய்லரிங் மிஷினை போட்டு அதுல வந்து 10 பேர் ஒர்க் பண்றாங்கனாக்கா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தைப்பாங்க? 10 தையல் மிஷின்ல ஒரு ஒருத்தர் ஒரு 10 பேண்ட் தைக்கிறாருனாக்கா அப்போ 100 பேண்ட் தைக்கிறாங்க. ஒரு 100 பேண்ட் தைக்கிறாங்கனாக்கா அதுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம துணி வாங்கணும்? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு துணி வாங்கினாக்கா ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு துணி வாங்கணும்? ஒர்க்கிங் டேஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா ஒரு 75 நாள் எடுத்தோம்னா 25 நாளைக்கு எவ்வளவு துணி எடுக்கணும்? சோ 25 துணி எடுத்த 25 நாளைக்கு தேவையான துணி 10 மிஷின்களுக்கும் 10 பேரும் 8 hour வேலை செய்வதற்கும் எவ்வளவு துணி தேவை? அப்போ இவ்வளவு தைச்சோம்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேண்ட் வரும்? 10 பேண்ட், ஒருத்தருக்கு 10 பேண்ட்னா 100 பேண்ட் வருதுன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 25 நாளைக்கு 2500 பேண்ட் வருது. சரி, ஒரு பேண்டோடைய விலை வந்து ஒரு 2500 ரூபாய்னா ஒரு 300 ரூபான்னு போட்டா கூட அப்போ வந்து எவ்வளவு 1,00,000 எவ்வளவு கணக்கு பண்ணுங்க, 75,000 ரூபாய் வருமா? ஒரு மாசத்துக்கு 3,75,000 ரூபாய் வருமா? சோ இது வந்ததுன்னா டோட்டல் ரெவென்யூ வருவாய் இவ்வளோ. இந்த வருவாயில போக மீதி வந்து செலவுலாம் என்னென்ன, டெய்லருக்கு எவ்வளவு காசு கொடுக்குறீங்க, மீதி ஒரு வாடகை எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, கரண்ட் சார்ஜ் எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, பேக்கிங் சார்ஜஸ் எவ்வளவு ஆச்சு, வரவுல செலவு போக இருக்கிறது தான் வந்து லாபம்னு சொல்லுவாங்க, ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்டினுடைய ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இதுவும் வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ல இது எடுக்கணும், 1 நாள் 1 டே கிளாஸ் எடுக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட், இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து இதுல வந்து நான் சொன்னபடி இருக்குது. அதே மாதிரி சப்சிடியும் வந்து 2.5 lakhs வந்து மேக்சிமம் சப்சிடி உண்டு. சோ இதையும் வந்து MSME ஆன்லைன் TN.in நீங்க பண்றது அப்ளை பண்ணி இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம், பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம். இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரோக்ராம். இதுவும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல DIC சென்னையில வந்து ரீஜனல் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் ஆஃபீஸ் கிண்டில இருக்கு, சென்னை ஆஃபீஸ் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு, இப்போ விழுப்புரத்துல இருக்கு. பெரும்பாலும் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் கலெக்டரேட் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ள இருக்கும். சோ இதையே வந்து நீங்க பாத்துக்கலாம். இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரோக்ராம், but implemented by the state government through district industry center, department of industries and commerce. இத வந்து 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, KVIC காதி வில்லேஜ் அண்ட் கமிஷன், KVIB காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போர்டு, 3 டிபார்ட்மெண்ட் தராங்க. இதையே வந்து இது வந்து மேக்சிமம் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து 50 lakhs வரைக்கும் உண்டு. மேனுபேக்சரிங்க்கு இப்பதான் இதை மாத்திருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி 25 lakhs இருந்து மேனுபேக்சரிங்க்கு 50 lakhs வரைக்கும் இதுல உண்டு. அதே மாதிரி சர்வீஸ் செக்டாருக்கு இதுல வந்து 20 லட்சம் உண்டு. பிசினஸ் இப்ப இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பிசினஸ்க்கு இந்த திட்டத்தில் கிடையாது. 20 லட்சம் உண்டு. சோ ஒரு மேனுபேக்சரிங் பண்ற ஒரு பெரிய கம்பெனி பண்ணலன்னாக்கா 50 லட்சத்துல ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்ல பண்ணலாம். சர்வீஸ் கேட்டகரி ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப் வைக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு பெரிய பியூட்டி பார்லர் வந்து நம்ம கிரீன் ட்ரெண்ட் மாதிரி நம்ம எடுத்து நடத்தலாம். அப்படின்னாலும் ஒரு பிசினஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு மளிகை கடை பெருசா வைக்கலாம், ஒரு காஸ்பிரைட் ஷாப் மாதிரி வைக்கலாம், அப்படின்றதெல்லாம் இதுல வந்து இப்ப சேர்த்திருக்காங்க. இதுல என்ன ஒண்ணு போயிட்டீங்கன்னாக்கா இதுலதான் மேக்சிமம் சப்சிடி உண்டு. சோ ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு வந்து ரூரல்ல ஆரம்பிச்சா 25% சப்சிடி, ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு வந்து அர்பன்ல நகர பகுதியில் ஆரம்பித்தா 15% சப்சிடி. ஸ்பெஷல் கேட்டகரி நான் இதுல சொன்ன ஜெனரல் கேட்டகரி நீங்க மறந்துருங்க. ஏன்னாக்கா ஜெனரல் கேட்டகரி ஜெனரல் மென் தவிர வச்சு மீதி எல்லாம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி, உமன், SC ST OBC MBC மைனாரிட்டி, அதாவது டிசபிலிட்டி பர்சன், இது எல்லாருக்குமே வந்து ரூரல்ல ஆரம்பிச்சா 35% மேக்சிமம் சப்சிடி. அதே டவுன்ல ஆரம்பிச்சா 25% சப்சிடி. சோ 50 லட்சம் அவரு பேங்க் லோன் வாங்குறாருனாக்கா 35% சப்சிடினா கிட்டத்தட்ட 17.5 lakhs வந்து நமக்கு வந்து கவர்மெண்டினுடைய கிராண்டாவே மானியமாவே கிடைச்சிரும். அதே மாதிரிதான் 20 சர்வீஸ் செக்டாருக்கு 35% ரூரல்ல இருக்கும்போது அதுக்கும் வந்து 35% 3.5 lakhs வந்து 7 lakhs கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து பிசினஸுக்கும் 7.5 lakhs கிடைக்கும். சோ இதுல வந்து என்ன ஒரு எலிஜிபிலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து சிம்பிள் எலிஜிபிலிட்டி இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஏஜ் வந்து 18, மினிமம் 18, மேக்சிமம் ஏஜ் அதுல சொன்ன மாதிரி 35 45 அதுல கிடையாது. அது ஒரு பெனிஃபிட். இதுல 60 வயசுக்குள்ள கூட பண்ணலாம், 65 வயசுக்குள்ள பண்ணலாம். தட் இஸ் தி டிசிஷன் ஆஃப் த கமிட்டி, சேர்மன், கலெக்டர் சேர்மன் கமிட்டி உண்டு. இதுல வந்து
8th ஃபெயில் கீழே இருக்கிறவங்க படிக்காதவங்க கூட எலிஜிபிள் இந்த ஸ்கீம். அதாவது மேனுபேக்சரிங் சொன்ன அந்த மேனுபேக்சரிங்க்கு less than 10 lakhs ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வேணும்னாக்கா நீ படிக்கவே தேவையில்லை. about 10 lakhs up to 50 lakhs என்னதான் மேனுபேக்சரிங்க்கு 8th பாஸ் இருந்தா போதும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் அண்ட் பிசினஸ்க்கு 5 lakhs கீழே வந்து படிப்பே தேவையில்லை. 5 lakhsக்கு மேல அந்த 20 lakhs வேணும்தான் 8th பாஸ் இருந்தா போதும். இதுக்கும் வந்து there is no any income ceiling. யாருக்குமே இன்கம் சீலிங்கே கிடையாது. 5 லட்சம் இந்த மாதிரி உன்னுடைய குடும்ப வருமானம், யாரும் காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம், அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர்ல போடலாம், அவங்க பையன் பேர்ல எல்லாம் இதுல அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரெஸ்பெக்டிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. இந்தியாவில இருக்கிறவங்க எங்க வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். பாண்டிச்சேரியில இருக்கிறவங்க பாண்டிச்சேரியில விழுப்புரத்துல அப்ளை பண்ணலாம். எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அப்ளை பண்ணலாம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நீங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணா போதும். சோ இத மாதிரியான பிளெக்சிபிள் ஸ்கீம் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம் மேக்சிமம் சப்சிடி உள்ளது 35% சப்சிடி உள்ளது. மேக்சிமம் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் உள்ளது 50 lakhs இதுல தான் உண்டு. அதே மாதிரி இதுல வந்து இன்கம் சீலிங்கும் கிடையாது. ஏஜ் லிமிட்டும் அதிகபட்சமா அதிகம் சொல்லல. அதனால யாரு ஒன்னாலும் எங்க இருக்கிறவங்க ஒன்னாலும் அப்ளை பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இதுக்கு அப்ளை பண்றது? எனி பேங்க் எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம். எதுக்கும் வந்து பேங்க்கு அந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கிறோம். அந்த அட்ரஸ்ல வந்து நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணா போதும். இந்த அட்ரஸ்ல வந்து KVIC ஆன்லைன் TN அல்லது PMEGP.onlineல நீங்க அப்ளை பண்ணா அதே மாதிரி தான் பழையபடி அதுக்கான எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி கலெக்டர் தமிழ்ல ஒரு கமிட்டி வச்சு அப்ளை அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு உங்களை செலக்ட் பண்ணி பேங்க் அனுப்புவாங்க. பேங்க் அனுப்புன கொஞ்ச நாள்லயே உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி டைரக்டா வந்து இதுக்கு வந்துடும். இதுல வந்து புதுசா 2-3 ஸ்கீம்ஸை சேர்த்திருக்காங்க இந்த திட்டத்துல. இதுல வந்து என்ன தேட்டிருக்காங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டாருக்கு ஒரு டாடா ஏசி வாங்க போறேன், ஒரு ஆட்டோ வாங்க போறேன், ஒரு கார் வந்து வாங்கி வாடகை விட போறேன், ஸோ ஒரு எர்த் மூவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்க போறேன் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்கீம்ல எந்த ஸ்கீம்லயுமே கிடையாது. பட் இந்த ஸ்கீம்ல இப்ப ரீசெண்டா சேர்த்திருக்காங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர் சேர்த்திருக்காங்க. அதுல டிரான்ஸ்போர்ட் கேபு, வேனு, ஈவன் பிஷிங் போட்டு இத மாதிரிலாம் வாங்குறதுக்கும் உண்டு. அதே மாதிரி ஹோட்டல் வந்து வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ NV ஹோட்டல், நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல், அத மாதிரி வந்து ரெசார்ட், டபாஸ் இத மாதிரி வைக்கிறதுக்கும் இதுல வந்து நீங்க ஒரு 20 lakhsல வைக்கலாம் இல்லையா? 50 lakhsல மேனுபேக்சரிங் கூட வைக்கலாம். வேல்யூ அடிஷன் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர்ல வந்து ஃபார்ம் மிஷினரிஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது இயந்திர சாதனங்கள், அக்ரிகல்ச்சருக்காக உபயோகப்படுத்தப்படும் இயந்திர சாதனங்கள், ஹார்டிகல்ச்சருக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட இயந்திர சாதனங்கள் வாங்குறதுக்கும் இதுலயும் அந்த 35% பார்க்கலாம். எவர்படி ஆஸ்கிங் மெயினா வந்து சார் டைரி ஃபார்ம் வைக்கிறதுக்கு உண்டா, பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் வைக்கிறதுக்கு உண்டா, இவ்வளவு எந்த ஸ்கீம்ல இல்ல இருந்தது. பட் இந்த ஸ்கீம்ல இப்ப ரீசெண்டா சேர்த்திருக்காங்க. நீங்க டைரி ஃபார்ம் வைக்கிறதோ இல்ல வந்து பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் வைக்கிறதோ இல்ல ஃபிஷ் ஃபார்ம் வைக்கிறதோ இல்ல வந்து இது மாதிரி கோட்னா ஆடு மாடு கோழி எல்லாத்துக்கும் வளர்க்கறதுக்கும் இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அக்வா கல்ச்சர் பண்றதுக்கும் இதுல வந்து இருக்கு. தீஸ் ஆர் ஆல் ரீசெண்டா சேர்த்தது இந்த ஸ்கீம்ல. சோ இத மாதிரியான ஒரு பிளெக்சிபிள் ஸ்கீம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமாவும் DIC மூலமாவும் நடத்துறாங்க. இந்த ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்கீம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டினுடைய ஸ்கீம் நியூ என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம், அதாவது புதிய தொழில் முனைவோர் தொழில் மேம்பாட்டு திட்டம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி 21 இருந்து 35 வயசு இருக்கணும். ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு 45 வயசு, SC ST OBC MBC மைனாரிட்டி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆல் கேட்டகரி ஆஃப் உமன் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். இதுக்கு வந்து 12th முதல் வந்து டிகிரின்னு இருந்தது, இப்ப 12th பாஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. 12th பாஸ் இருந்தா போதும். இதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டினுடைய ஸ்கீம் என்றதால தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் 3 years இருந்தா போதும் என்று இதுல சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து குவாண்டம் ஆஃப் யாரு அப்ளை பண்ணலாம்? இண்டிவிஜுவல் அப்ளை பண்ணலாம், அல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பா அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து அந்த PMEGPல வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்ளை பண்ணலாம், பார்ட்னர்ஷிப் கிடையாது. பட் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், சொசைட்டி, ட்ரஸ்ட் அத மாதிரிலாம் அதுல அப்ளை பண்ணலாம். பட் இதுல வந்து இண்டிவிஜுவல் அல்லது மோர் தென் தி ஒன்னு தான் பார்ட்னர்ஷிப் சொல்லுவாங்க. பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம், மீதி யாருக்கும் இதுல எலிஜிபிள் இல்ல. இதுல வாட் இஸ் த குவாண்டம் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்? ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து என்னன்னாக்கா about 10 lakhs up to 5 crore வரைக்கும் யூ ஆர் எலிஜிபிள். 10 லட்சத்துல இருந்து 5 கோடி வரைக்கும் இதுல வந்து இந்த ஸ்கீம்ல ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இதுல வந்து 25% சப்சிடி, மேக்சிமம் 75 lakhs வரைக்கும் அட் டைமா சப்சிடி உண்டு.
அதுல வந்து 35% வந்து 7.5 lakhs PMEG சொன்னோம். UAGல வந்து 2.5 lakhs 25% சொன்னோம். பட் இதுல 75 lakhs வந்து சப்சிடியா ஒன் டைம் வாங்கலாம். உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் 2 கோடி 3 கோடி இருக்குதுன்னா மேக்சிமம் 25% அரைவ் பண்ணி லேண்டு, பில்டிங், மிஷினரி எல்லாத்துலயும் சேர்த்து 25% சப்சிடியா கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீமை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கிராஜுவேட்டா இருக்கிறவங்க இனோவேஷன் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்டார்ட் அப் காலேஜ்ல புதுசா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கண்டுபிடிச்சவங்க அத மாதிரியானவங்க எல்லாம் பண்றதுக்கும் இது இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கீமுக்கும் இது மாதிரியான இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இந்த நம்ம பண்ணிடலாம். இது இல்லாம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. MSME பாலிசினே தனியா இருக்கு. மைக்ரோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரிக்கான பாலிசி இருக்கு. அதுல பாலிசில மைக்ரோ மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எங்க ஆரம்பிச்சாலும் 25% சப்சிடி, அதுல SC ST உமன் ஆரம்பிச்ச அடிஷனல் 5% சப்சிடி, பவர் டேரிஃப், பவர் சப்சிடி 3 வருஷத்துக்கு. அதே மாதிரி மார்க்கேஜ் பண்றவங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் வந்து எக்ஸம்ஷன் உண்டு. லேண்ட் வாங்குறவங்க லேண்ட் சார்ஜஸ் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் ஃப்ரீ, டாக்குமெண்ட் சார்ஜஸ் ஃப்ரீ. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து பேங்க்ல வச்சு லோனை வாங்குறதுக்கு மார்க்கேஜ் பண்றதுக்கும் அதையும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும்னாக்கா அதுக்கும் வந்து இதுல வந்து ஃப்ரீ. இத மாதிரி வந்து நிறைய சப்சிடி வந்து MSME பாலிசில ஸ்டேட் கேபிட்டல் சப்சிடி, ஜென்ரேட்டர் வாங்கினா ஜென்ரேட்டர் சப்சிடி, பவர் சப்சிடி, இத மாதிரி வந்து ஈவன் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம 10% இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் பேங்க்குனாக்கா அதுல 3% 3 to 5% ஆக்கியிருக்காங்க. இப்போ 5% வந்து நீங்க வந்து BIC ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அத மாதிரி வந்து ரெகுலர் பேமெண்ட் இருந்தா அது மாதிரி வந்து ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்சிடி வாங்கலாம். அத மாதிரி வந்து நீங்க மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேக்சிமம் 150 lakhs வரைக்கும் ஸ்டேட் கேபிட்டல் சப்சிடி. அது இல்லாத எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாச்சுன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் வந்து சப்சிடி. இந்த ஜென்ரேட்டர் சப்சிடி, ஜென்ரேட்டர் வாங்கின ஜென்ரேட்டர் சப்சிடி, அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி, இத மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து DICல இருக்கு. இதனால்தான் வந்து இந்த ஷார்ட் பீரியட்ல சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டத்துல ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன 12 இடத்துல வந்து ஃபயர் சர்வீஸ், பொல்யூஷன் எல்லாம் வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும்னு சொன்னோம். அதெல்லாம் நீங்க வாங்குறதுக்கு சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் ஒவ்வொரு ஆபீஸ்லயும் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியன்ட்ல ஆன்லைன்ல ஒரே இடத்துல அப்ளை பண்ணா போதும். DIC will escort you. நீங்க கோ ஃபார் தி another டிபார்ட்மெண்ட். இவங்களே உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான பெர்மிஷன், லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கும் சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் DICல இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் கைடன்ஸ் செல், நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், IE கோடு எப்படி வாங்கணும், IE இம்போர்ட் கோடு எப்படி வாங்கணும், அதே மாதிரி வந்து வெண்டாஸ் எங்க இருக்காங்க, ஃபாரின்ல வெண்டாஸ் எங்க இருக்காங்க, எந்தெந்த ப்ராடக்ட் எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கைடன்ஸ் கொடுக்கறதும் DICல கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேஷன் கவுன்சில் ஃபார் தி MSMEன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பொருளை நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம மட்டும் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம், அவர் வந்து திடீர்னு நம்மளுடைய ஆர்டர் நிறுத்திட்டாரு, நம்ம வர வேண்டிய பணம் கொடுக்கலன்னா அதை வாங்கி கொடுக்கறதும் சமந்தான்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் கவுன்சில் இருக்கு. நீங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கன்னா அது மாதிரி வராக்கடன் சொல்லுவாங்க, வராக்கடனை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கும் உங்களுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பண்றதுக்கும் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்கும், ட்ரைனிங் யாருக்கு இல்ல அப்படின்றதுக்கு ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குது, அம்மா ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கும் ஒண்ணு இருக்கு. எனர்ஜி கன்சர்வேஷனுக்காக இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அதுக்கும் நிறைய சலுகைகள் தராங்க. குவாலிட்டி சர்டிபிகேஷன், அது மாதிரி வந்து IPR இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்க்கான இதெல்லாம் பண்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியான்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியால ஒரு SCO ஒரு உமனோ பேங்க்ல வந்து 1 crore வரைக்கும் நீங்க வந்து லோன் கொடுக்கறதுக்கான கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லிருக்கு. அதையும் நீங்க அவைல் பண்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவிலையும் வந்து எனி நியூ ஐடியா ஃப்ரம் காலேஜஸ், யுவர் ஐடியாஸ், அந்த ஐடியாஸை வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் ஆக்கணும். நீங்க வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, அந்த புதுசா கண்டுபிடிச்சதை வந்து அதை வியாபார நோக்குக்கு கொண்டு போறதுக்கு நிறைய ஃபண்ட்ஸ் கிராண்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆகட்டும், இல்ல MSME செக்டார் ஆகட்டும், இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், அதுல வந்து காலேஜ்லயே இருக்கிற ஒரு லேபா இருக்கட்டும், அதுக்கும் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் நிறைய வந்து கிராண்ட் உங்களுடைய கமர்ஷியலைசேஷன் ஆக்குறதுக்கும், ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் உங்களுடைய புது ப்ராடக்ட் வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரேட் ப்ரொமோஷன் பாலிசின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த DPIA ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு
வந்து தேவையான எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துரும். ஈவன் ஃபைனான்சியல் அசஸ், உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டுக்கு ஃபைனான்சியல் தேவை, அல்லது உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்குறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கு. அந்த கமிட்டியில நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி உங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து பண்றதுக்கும், அதுக்கும் பிற்பாடு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன், இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன், அத மாதிரியான செல்ஃப் சர்டிபிகேட் நீங்களே செல்ஃப் சர்டிபிகேட் பண்ணிக்கலாம்ன்றதெல்லாம் சொல்லி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. இத மாதிரி நிறைய வந்து ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில எம்டிப்னு மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேட் ப்ரொமோஷன் பாலிசின்னு ஒண்ணு பெருன்னு வச்சிருக்காங்க. அதன் மூலயமா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கோ இல்ல வந்து உங்க ப்ராடக்ட் எக்ஸிபிட் பண்றதுக்கோ, செமினார் பண்றதுக்கோ, இல்ல வந்து எக்ஸிபிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கோ, இதெல்லாம் வந்து நிறைய பண்றது. இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் அதர் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் ஒன்னொன்னா சொல்றதுக்கு பார்க்கலான்றதுக்கு டைம் வேலை கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருந்தால உங்களுக்கு எதனா கொஸ்டின் இருந்தா இப்ப கேட்கலான்றது. தேங்க்யூ டு ஆல். Thank you, sir. Thank you so much. Sir, can you hear me? எஸ் மேடம். Yes, sir. Do you have any questions, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can ask. Please. When you are saying the micro, small, and medium enterprise, I have one question, sir. Who is the founder of MSME, sir? And how many MSME in the India, sir? MSME is classified by the government of India. There is no any founder for that. That it is recently classified that the MSME 2006 MSME Act. Hello. Yes, sir. MSME Act, that is MSME Act first time in India 2006 that is comes into force. Previously that is called as a SSI, small scale industry. As per MSME Act, the industrial policy liberalization of the registration of the certificate simplified. First one. அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னபடி அந்த எஸ்எஸ் சர்டிபிகேட் நான் வாங்க போனப்பெல்லாம் 2 மாசம் ஆகும். 36 பேஜ் இருக்கும், ஃபில்அப் பண்ணவே தெரியாத யாருக்குமே. ஸோ அத மாதிரிலாம் நாங்கெல்லாம் அந்த 82ல அப்போ கஷ்டப்பட்டதுனால இப்போ ஆன்லைன்லேயே கொண்டு வந்தது 2006ல கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதை வந்து நீங்க வந்து அந்த ஃபார்மாட்டே 1 பேஜ் ஆக்கி செல்ஃப் சர்டிபிகேஷன் நீங்களே எடுத்துக்கலாம். சர்டிபிகேட்டை அது ஆபீசர் தான் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும்லாம் தேவையில்லை. So MSME வந்து classified on the basis of this act that it is previously micro is 25 lakhs. Now it is enhanced as per the 17/2020 finance minister உடைய பாலிசில அத பிரைம் மினிஸ்டர் மாத்தணும். இப்போ 17/2020ல தான் இந்த enhancement பண்ணது. Okay. Any other questions? Sir, is there any difference in MSME and startups? Yeah, startups comes under the MSME. Adan that is already given. Any startup means you are having some projects. That project is having a project cost. Project cost means land involvement, building involvement, that means shed, land and building. And then the machinery and the equipment, third part. These are all the fixed investment. Another one is the working capital, that is the running capital, variable cost. The running capital means that is the raw material, from the raw material purchase, from purchase lerundu, what are all the expenses, salary, rent, or electric charges, packing charges. These are all the working capital, so long, running capital. The running capital, land, building, machinery, total is the project cost. The project cost la வந்து project cost தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து that is comes under where you are. The micro, small, medium classified on the basis of the machinery and equipment. So அந்த machinery எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான். So ஒரு 50 lakhs total project costல இந்த வந்து 20 lakhs machinery, you are coming under less than 1 crore. That means you are in the micro. The second thing, that is manufacturing or service.
Manufacturing, I already told the definition. Service already told the definition. Service naka ipdi irukonu apdi irukonu sollirken. So edala varudhu namakku. இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து we go for the startup. Startupன்றது வந்து your idea which is involvement of your intelligence or your idea that to be developed through your college or any other third parties resources or guidance that created after the commercialization வரும்போது தான் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு வரும், வியாபார நோக்கில் வரும்போது அது எவ்வளவு வரும்னு தெரியும். அப்போ வரும்போது அது மைக்ரோவா, ஸ்மாலா, மீடியமா அல்லது மேனுஃபேக்சரிங்கா, சர்வீஸா, பிசினஸா எதுல போறோம்னு தெரியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டார்ட் அப்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பைனான்சியல் வயபிலிட்டி எவ்வளவு தேவைப்படுது, அதுக்கு எந்த பேங்க்ல தரலாம், ஆர் எனி அதர் 3 ஸ்கீம் சொன்னல, யூஏஜிபி, பிஎம்இஜிபி, நீட்ஸ், அதுல எதுல உங்களை பிட்டின் பண்ணலாம், 5 லட்சத்துக்குள்ள பண்ணலாமா, 15 லட்சத்துக்குள்ள பண்ணலாமா, இல்ல 50 லட்சத்துல பண்ணலாமா, இல்ல 5 கோடியில பண்ணலாமா. சோ அதுக்குதான் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம். ஸ்டார்ட் அப்ல பண்ணிட்டா லாட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, Thank you, sir. Any other questions? Participants, do you have any other questions? Okay, sir, then we'll come to a conclusion. Actually, this session was really mind-blowing, sir. very Thank short period, nearly 64 slides, that it is only in the 45 minutes we are taken that how it is they are knowing that anyhow at least Yes, 2 sir, or 3 we'll make asking one more some offline questions, they are session having also. these, they are observing the what I am telling that. Again I am coming for that, that is wherever that is helpful to you, even you are going for the direct employment in the company itself, you are helping, or these are all the concession available, why don't we available. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கிறவர் வந்து சொல்றாரு, சார் கம்பெனில வந்து 25 லட்சத்துக்கு மிஷினரி வந்தது சார், அதுக்கு எவ்வளவு சார் கிடைக்கும்னாக்கா, 25 லட்சத்துக்கு வந்து 25 இருக்கு, அதுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சது சார் அப்படின்றாரு. சோ அத மாதிரி ஒன்னும் வரும். அதான் நான் அந்த 4 பாயிண்ட் தான் எங்களுக்கு. செகண்ட், யூ ஆர் ஹேவிங் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த கம்பெனி. நிறைய பேர் என்கிட்ட வருவாங்க, சார் நான் என்ன ஆரம்பிக்கலாம் சார். Go learn something, earn something. Without these two, you cannot do any business. லேர்னிங்கே வேணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா நீங்க வந்து இன்னோவேஷன் ஐடியா வந்து கம்யூனிகேஷன் ஆகணும்னாக்கா அதுக்கு வந்து எங்க லேர்ன் பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் ட்ரைனிங்காவது வேணும். ஸ்கில் ட்ரைனிங் வேணும்னு சொல்லுவோம். ஸ்கில் ட்ரைனிங் வேற, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் வேற. இந்த ஸ்கில் ட்ரைனிங் இருந்தாதான் அடுத்து நீங்க போக முடியும். அதனால லேர்ன் பண்ணீங்க, ஏர்ன் பண்ணீங்க, அண்ட் தென் கம் டு யுவர் ஆபீஸோ இல்ல எங்க ஆபீஸோ நீங்க போனீங்கன்னாக்கா தே ஆர் ஹெல்பிங் டு யூ, எதர் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஆர் ஸ்டாண்ட் அப் ஆர் யூஏஜிபி, பிஎம்இஜிபி, நீட்ஸ் ஆர் எம்எஸ்எம்இ பாலிசி. Yes, sir. Okay, madam. Thank you. Yeah, thank you, sir. Tanisha? Yes, ma'am. Thank you, sir. That was very informative for us. Now I'd like to call upon S. Keerthana to deliver the vote of thanks. Good evening to one and all gathered here. On this wonderful evening, it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. We all take this opportunity to thank the respected chief guest who made this program a grand success, Mr. Rajaganesh, retired Joint Director, Department of Industries and Commerce in Pondicherry, who honored this function with his inspirational thoughts. We cultivate the advice and ideas you gave us in real life, sir. I am so thankful for everything you bring in our mind. I extend my gratitude to the Honorable Chairman, Dr. K. Vasudevan, who permitted to conduct this program for welfare of students. Our Vice Chairman, Engineer V. Prasanna Venkatesh, who arranged this program and motivated the students. Also, my sincere thanks to our beloved Principal Ma'am, Dr. M. Uma, who encouraged and always behind us for our development in both academic as well as extracurricular activities. I also thank the WEC and IIC coordinators for arranging such a motivated and knowledgeable seminar.
I am so grateful for the staff members and participants. Last but not least, our beloved students for making this function a grand success. Thank you. Now I would like to call upon M. Keetika Devi to end up the session with National Anthem. जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे दब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, madam. Thank you. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.